जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 12 गुणोत्तर अने प्रमाण में हवे आपणे स्वाध्याय 12.1 नो दाखला नंबर 16 जोईए। तो आपने रकम आपी छे कि पितानी हालनी उमर 42 वर्ष छे अने तेना पुत्रनी उमर 14 वर्ष छे। तो नीचेनानो गुणोत्तर शोधो। बराबर, अहींया आपने गुणोत्तर शोधवा कीधो छे। शुं कीधुं छे? ए बराबर छे कि पितानी हालनी उमर अने पुत्रनी हालनी उमर नो गुणोत्तर शोधो। बराबर, पितानी हालनी उमर केटली छे? 42 वर्ष छे अने पुत्रनी हालनी उमर छे 14 वर्ष। हवे पितानी हालनी उमर पहेला लीधुं छे एटले आपणे 42 अंशमां लखीशुं अने छेदमां लखीशुं 14 वर्ष। बराबर, तो आपणे दाखलो गणवानी शरूआत करीए। बराबर, पहला है कि पितानी हालनी उमर अने पुत्रनी हालनी उमरनो गुणोत्तर। बराबर, अहींया लखीए जवाब अ छे पितानी हालनी उमर अने पुत्रनी हालनी उमरनो गुणोत्तर। बराबर, बराबर शुं आवशे? अंशमां आपणे लखीशुं पितानी हालनी उमर केटली छे? अहींया आपणने आपी छे। बराबर, 42 वर्षना छेदमां पुत्रनी हालनी उमर छे 14 वर्ष। बराबर, हवे 42 ना आपणे अवयवो पाडीशुं तो अवयव आवशे, शुं आवशे? 14 तरी 42 छेदमां आवशे 14। बराबर, तो आ 14 14 केन्सल थशे एटले रहेशे 3/1। बराबर, बराबर आवशे 3/1। आ जे छे पिता अने पुत्रनी उमरनो गुणोत्तर छे। बराबर, हवे आपणे बी जोईए। तो बी मां शुं छे? जो पुत्र 12 वर्षनो होय तो पितानी उमर अने पुत्रनी उमर। बराबर, जो पुत्र 12 वर्षनो होय तो पितानी उमर अने पुत्रनी उमर। बराबर, उमरनो गुणोत्तर। हवे अहींया शुं कीधुं छे कि जो पुत्र 12 वर्षनो होय एटले हालनी उमर 14 वर्ष छे तो 12 वर्षनो एटले शुं थशे? 14 मांथी आपणे केटला बाद करीशुं? पुत्रनी उमर 14 मांथी आपणे 2 बाद करीशुं। बराबर, सॉरी 12 बाद करीशुं एटले आपणने शुं मळे? 2 वर्ष। बराबर, 2 वर्ष पहेला। एवी रीते पितानी हालनी उमर आपणने 42 वर्ष आपी छे, परंतु पुत्रनी उमर आपणे 12 वर्ष लीधी छे एटले के 2 वर्ष पहेलानी उमर लीधी छे हालनी उमर जे छे एना करता। एटले एवी रीते आपणे पितानी उमर जे छे ए पण 2 वर्ष पहेलानी लेवी पड़शे। बराबर, तो पितानी उमर बराबर आवशे 42 ओछा 2 वर्ष। बराबर, एटले शुं थशे? 40 वर्ष। 40 वर्ष लेवा पड़शे। बराबर, 40 वर्ष हशे। अहींया आपणे शुं लीधुं कि पुत्रनी उमर 12 वर्ष। बराबर, एटले 14 मांथी आपणे 2 बाद करीशुं एटले आपणने 12 मळशे। बराबर, तो एटले के 2 वर्ष पहेलानी उमर तो पितानी जे उमर आपी छे एमांथी आपणे 2 वर्ष काढी नाख्या एटले पितानी उमर केटली हशे? ए समये 40 वर्ष हशे। हवे आपणे गुणोत्तर शोधीए। गुणोत्तर बराबर आवशे पुत्रनी उमर पहेला शुं लीधुं छे अहींया? हाँ, जो पुत्र 12 वर्षनो होय तो पितानी उमर अने पुत्रनी उमर। बराबर, अहींया पितानी उमर पहेला लीधी छे एटले आपणे अंशमां लईशुं पितानी उमर। बराबर, पितानी उमर अने आपणे छेदमां लईशुं पुत्रनी उमर। बराबर, तो अंशमां शुं आवशे? 40 वर्ष
ને છેદમાં આવશે 2 વર્ષ બરાબર. 20 દુ કેટલા થાય 40 બરાબર. અહીંયા આપણે અવયવો પાડી લઈએ કે 20 ગુણ્યા 2 ના છેદમાં 2. આ 2 ને આ 2 કેન્સલ થશે એટલે રહેશે 20 ના છેદમાં 1 બરાબર. એટલે ગુણોત્તર શું આવશે 20:1 બરાબર છે. આ જે છે એ ગુણોત્તર છે. હવે પછીનું જોઈએ. પછી શું લીધું છે કે હા 10 વર્ષ પછી પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર બરાબર. એટલે હાલની જે ઉંમર આપી છે એમાં આપણે 10 ઉમેરવા પડશે બરાબર. પહેલાંની પૂછે તો આપણે એટલા બાદ કરવા પડશે અને પછીની પૂછે તો આપણે ઉમેરવા પડશે. તો અહીંયા કીધું છે કે 10 વર્ષ પછી પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર એટલે આપણે 42માં 10 ઉમેરવા પડશે એટલે 10 વર્ષ પછીની ઉંમર પિતાની મળશે અને 14માં 10 ઉમેરીશું એટલે 10 વર્ષ પછીની ઉંમર જે છે એ પુત્રની મળશે બરાબર. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે 10 વર્ષ પછીની પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર બરાબર. તો 10 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર બરાબર આવશે હાલમાં કેટલી ઉંમર છે 42 વત્તા આવશે 10 વર્ષ બરાબર. તો કેટલી થશે 52 વર્ષ થશે 10 વર્ષ પછી. એવી રીતે પુત્રની ઉંમર આપણે જોઈએ તો પુત્રની ઉંમર હાલની કેટલી છે 10 વર્ષ પછી પુત્રની ઉંમર બરાબર. પુત્રની ઉંમર બરાબર શું આવશે અત્યારે હાલની ઉંમર કેટલી લીધી છે 14 વર્ષ છે બરાબર. 14 લેવાના છે આપણે 12 લેવાના નથી. તો અહીંયા આવશે 14 વત્તા 10 વર્ષ બરાબર. તો અહીંયા આવશે 24 વર્ષ. પછીની 10 વર્ષ પછીની ઉંમર કેટલી આવશે 24 વર્ષ. હવે આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે. હવે આપણે ગુણોત્તર લખીએ તો પહેલાં છે પિતાની ઉંમર એટલે અંશમાં આવશે પિતાની ઉંમર 22 વર્ષ અને છેદમાં આવશે પુત્રની ઉંમર 24 વર્ષ બરાબર. હવે આપણે છેદ ઉડાડીએ બરાબર. તો અહીંયા આવશે 13 ચોક 52 બરાબર. 6 ચોક 24. તો આ 4 ને આ 4 કેન્સલ થશે એટલે રહેશે 13ના છેદમાં 6 એટલે ગુણોત્તર આવશે 13:6 બરાબર. આ જે છે એ ગુણોત્તર છે. પછી જોઈએ પિતા 30 વર્ષના હતા ત્યારે પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર બરાબર. હવે પિતા જે છે 30 વર્ષના હતા ત્યારે એવું કહે છે પિતા 30 વર્ષના હતા ત્યારે પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર બરાબર. હવે પિતાની હાલની ઉંમર કેટલી છે કેટલા વર્ષ છે તો હાલની ઉંમર છે 42 વર્ષ બરાબર. ઓછા આપણે 30 વર્ષ કરીશું એટલે આપણને ખબર પડશે કે કેટલા વર્ષ પહેલાંની ઉંમરની વાત કરવામાં આવી છે બરાબર. તો 4માંથી 3 જાય તો રહેશે 1 અને 2માંથી 0 જાય તો એટલે કે 12 વર્ષ પહેલાંની ઉંમર અહીંયા લેવામાં આવી છે બરાબર. એવી રીતે પુત્રની આપણે વાત કરીશું તો પુત્રની ઉંમર જે છે એ કેટલી છે આ જે છે પિતાની ઉંમર છે બરાબર. અહીંયા આવશે પુત્રની ઉંમરમાં શું આવશે તો 14 વર્ષ. 14માંથી 12 વર્ષ પહેલાંની ઉંમર એટલે 14માંથી વર્ષમાંથી આપણે 12 વર્ષ બાદ કરીશું તો કેટલા વર્ષ રહેશે 2 વર્ષ બરાબર. એટલે કે 30 વર્ષના પિતા ક્યારે હતા તો આજથી 12 વર્ષ પહેલાં પિતાની ઉંમર કેટલી હતી 30 વર્ષ હતી અને પુત્રની ઉંમર હાલની 14 વર્ષ છે તો આજથી 12 વર્ષ પહેલાં પુત્રની ઉંમર કેટલી હતી તો ખાલી 2 વર્ષની હતી બરાબર.
હવે આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો હવે આપણે લખીએ પિતાની ઉંમર અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર બરાબર શું આવશે? સોરી 12 નહીં આવે, 30 વર્ષ. બરાબર 30 વર્ષના છેદમાં આવશે 2 વર્ષ. બરાબર 30 વર્ષ આપણે લેવાના છે એટલે આવશે 30 વર્ષના છેદમાં શું આવશે? 2 વર્ષ. પિતા 30 વર્ષના હતા ત્યારે પુત્ર જે છે 2 વર્ષનો હતો. બરાબર હવે 30ના અવયવો પાડીએ તો 15 દુ 30ના છેદમાં આવશે 2. આ બે કેન્સલ થશે એટલે રહેશે 15ના છેદમાં 1. બરાબર એટલે ગુણોત્તર આવશે 15:1. બરાબર આ જે છે એ આપણા આ દાખલાનો જવાબ છે. બરાબર છે. તો આવી રીતે ઉંમર જે છે પછી કીધી હોય કે પહેલાં કીધી હોય તો તેને જે તે આ રીતે તેની સાચી કિંમત શોધી અને પછી જ તેનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. બરાબર તો આ જે ગુણોત્તરનો જે આપણો ભાગ છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે. બરાબર આટલું પહેલું જે સ્વાધ્યાય છે એ આખું ગુણોત્તર પર છે. હવે પછી છે પ્રમાણ. બરાબર પ્રમાણ એટલે શું? બરાબર આપણે પ્રમાણમાં આપણે બે ગુણોત્તર લેવાના છે અને સરખામણી કરવાની છે. અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે જો 2 ગુણોત્તરો સરખા હોય તો આપણે કહીશું કે તેઓ પ્રમાણમાં છે અને તેના માટેનો સંકેત જે છે આ જેમની નિશાની વાપરવામાં આવે છે. બરાબર અથવા બરાબર જે છે એ 2 ગુણોત્તરનું સમીકરણ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આવી રીતે પ્રમાણ જે છે તેને આવી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. બરાબર અહીંયા લખ્યું છે કે 3:10 પછી જેમની નિશાની છે પછી છે 15:50. બરાબર હવે 3 અને 10નો આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે અને 15 અને 50નો આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે. બરાબર ઉદાહરણ તરીકે હું તમને પ્રમાણ. બરાબર પ્રમાણ એટલે સરખું. બરાબર 2 ગુણોત્તરો લીધા છે એ સરખા હોવા જોઈએ. અહીંયા લીધા છે 3:10 પછી જેમની નિશાની છે 15:50. બરાબર હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર આપણે શોધવાનો છે અને આ બંનેનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. બરાબર આમાં આપણે 3/10 લઈએ. બરાબર તો આનો ગુણોત્તર જે છે એ આપણને 3:10 જ મળશે. બરાબર કારણ કે અંશમાં અને છેદમાં સરખું થશે નહીં એટલે કશું કેન્સલ થશે નહીં. અહીંયા છે 15ના છેદમાં આપણે 50 લખીશું. બરાબર અહીંયા 5 તરી 15. બરાબર અહીંયા આવશે 5 5 25. 25 દુ 50. બરાબર તો આ એક અને આ એક 5 કેન્સલ થશે એટલે રહેશે 3ના છેદમાં 5 દુ 10. બરાબર તો આનો આપણે જે અતિસંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપ્યું. બરાબર એટલે કે તેના છેદ ઉડાડ્યા તો આપણને જવાબ શું મળ્યો? 3:10. બરાબર તો આ બંને ગુણોત્તરો જે છે એનો જવાબ જે છે ગુણોત્તર કેવો મળે છે? સરખો મળે છે. એટલે આ જે છે બંને પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. બરાબર આપણે સ્વાધ્યાયમાં આગળ બીજા દાખલા જોઈશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. બરાબર હવે થોડી આપણે પ્રમાણ વિશે માહિતી મેળવી લઈએ. તો શું કહે છે કે જો 2 ગુણોત્તરો સરખા હોય તો તેમાં રહેલી ચારેય સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. બરાબર આ ઉદાહરણ આપણે જોયું કે આ 4 સંખ્યાઓ જે છે એ કેવી છે? પ્રમાણમાં છે એમ કહેવાય. બરાબર કારણ કે 2 સંખ્યાઓ આપણે લીધી અને ગુણોત્તર કેવો મળ્યો? બંનેમાં સરખો મળ્યો. જો બંનેમાં સરખો ના મળે તો કહેવાય કે પ્રમાણમાં નથી. બરાબર અહીંયા આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ઉદાહરણ લીધું છે કે 1 પેન્સિલ અને 6 પેન્સિલનો ગુણોત્તર. તો લખાય 1/6 એટલે કે 1:6. પછી છે 2 રૂપિયા અને 12 રૂપિયાનો ગુણોત્તર. તો 2/12. બરાબર અહીંયા આપણે અવયવો પાડીએ કે 2/માં આવશે
2 × 6 = 12, તો આ 2 ને આ 2 કેન્સલ થાય, બરાબર. એટલે કેટલા રહેશે? 1/6, એટલે આ પણ થયું 1/6 અને આ તો 1/6 છે જ, બરાબર. આમાં આપણે અવયવો ઉડાડ્યા સરખા, તો આવે છે 1/6, એટલે કે શું કહેવાય? આમ આપેલ ચારેય પદો જે છે 1, 6, 2 અને 12, બરાબર. 1, 6, 2 અને 12 પ્રમાણમાં છે. તેને કઈ રીતે લખાશે? તો 1/6 પછી 2 વાર જેમની નિશાની કરવાની છે અને 2/12 આવી રીતે તેને પ્રમાણમાં લખાય, બરાબર. પછી શું કીધું છે કે પ્રમાણમાં કુલ 4 પદ હોય છે. પ્રમાણમાં પહેલું અને છેલ્લું પદ અંતિમ પદો, જ્યારે બીજું અને ત્રીજું પદ મધ્યમ પદો છે, બરાબર. હવે આને અંતિમ પદો અને મધ્યમ પદો એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે કે આ પહેલું પદ છે અને આ છેલ્લું પદ છે, બરાબર. એટલે આ પહેલું અને છેલ્લું જે 2 પદો છે એને કહેવાશે અંતિમ પદો, અને આ વચ્ચેના જે પદો છે મધ્યમાં રહેલા પદો, આ બંને પદોને કહેવાશે મધ્યમ પદો, બરાબર. કુલ 4 પદો હોય છે. પહેલું અને છેલ્લું પદ અંતિમ પદો અને વચ્ચેના જે પદો છે એટલે કે બીજું અને ત્રીજું પદ જે છે એ મધ્યમ પદ કહેવાય છે, બરાબર. પ્રમાણમાં પહેલી અને ચોથી સંખ્યાઓનો ગુણાકાર એ બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાઓના ગુણાકાર જેટલો થાય છે, બરાબર. હવે સંખ્યાઓ પ્રમાણમાં હોય તો શું છે બીજી શરત? કે પહેલી અને છેલ્લી સંખ્યાનો ગુણાકાર, બરાબર. પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો, એટલે પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો ગુણાકાર બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો થાય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ કે 12 × 12, બરાબર, અને 6 × 2 = 12, તો પહેલી અને છેલ્લી સંખ્યાનો ગુણાકાર અને બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણાકાર આપણને કેવો મળે છે? સરખો મળે છે, બરાબર. એટલે પ્રમાણમાં હોય તો આ રીતે ગુણાકાર જે છે એ પણ પહેલી અને છેલ્લી સંખ્યા અને વચ્ચેની 2 સંખ્યાઓનો કેવો મળે? સરખો મળવો જોઈએ, બરાબર. એટલે કે 2 અંતિમ પદોનો ગુણાકાર બરાબર 2 મધ્યમ પદોનો ગુણાકાર, બરાબર. 2 અંતિમ પદોનો ગુણાકાર અહીંયા લીધો છે ઉદાહરણ તરીકે કે 1/6, બરાબર. પછી જેમની નિશાની છે 2/12, તો અહીંયા અંતિમ પદો છે, બરાબર. કયા છે? 1 અને 12. 1 × 12 બરાબર આવે છે 12, અને મધ્યમ પદો કયા છે? 6 અને 2, એટલે 6 × 2 = 12, તો અહીંયા જવાબ આવશે 12, બરાબર. એટલે આ રીતે બંને પદો જે છે તેનો ગુણાકાર કેવો છે? સરખો થાય છે, બરાબર. હવે પછીના તાસમાં આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા જોઈશું, એટલે આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે, બરાબર. તો પ્રમાણમાં આપણે આટલી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. જય મહારાજ.